ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀਆਂ। ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ। तो AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ SN ਬਰਾਬਰ n/2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2A plus n ਘਟਾਓ 1 ਗੁਣਾ D। तो इस फॉर्मूले नूं आपां किवें बनाउने आ, इस फॉर्मूले नूं किवें असीं सवाल हल करन दे लई वरतों करदे आ, इहदी ओह असीं अज दे लैसन दे विच करांगे। फॉर्मूला बनाउण तो पहलां, फॉर्मूला ड्राइव करन तो पहलां इहदी जिहड़ी टैक्नीक है वो कित्थों आंदी है, उहदे लई मैं तुहाडे नाल छोटी जी एक घटना जिहड़ी छोटी जी स्टोरी जिहड़ी साझी करनी चाहांगा। गॉस नां दा विग्यानी जदों 10 साल दा सी तां उहदे अध्यापक ने उहनूं एक सवाल जिहड़ा हल करन वास्ते दित्ता। सवाल सी कि 1 ਤੋਂ 100 तक दीयां धन संपूर्ण संख्यावां दा जोड़फल जिहड़ा पता करना है। अध्यापक नूं ये अंदाज़ा सी कि इहनूं हल करन लई गॉस नूं जिहड़ा काफ़ी समा लगेगा, क्योंकि एक संख्या करके 100 संख्यावां दा जोड़ करना है। पर गॉस ने कुछ ही पलां दे विच ओह जिहड़ा सवाल सी ओह हल करके अध्यापक नूं हैरान कर दित्ता। गॉस ने उस सवाल नूं हल करन वास्ते जिहड़ी विधि जिस तकनीक की वरतों की सी उही तकनीक की वरतों करके अज असीं AP के पहले n पदां दा जोड़फल पता करन लई जिहड़ा सूत्र है उसे ही तकनीक की वरतों करके बनावांगे। उस फॉर्मूले नूं सवालां दे विच किवें यूज़ करना है वह भी असीं देखांगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सब तो पहला आप देखते हैं गॉस ने कीता की सी। गॉस ने पहला तो ये जिहड़ा सम सी उहनूं S मान लिया। ठीक है, इहदे अगे उन्हें सारियां संख्यावां दा जिहड़ा जोड़ वो लिख लिया 1 जमा 2 जमा 3। ठीक है, इस तरह लिखते लिखते अखीर दे विच जिहड़ियां संख्यावां साडे कोल हुंदियां ने 98 जमा 99 जमा 100। ठीक है, 1 ਤੋਂ 100 तक सारियां संख्यावां दा जोड़फल उन्हें लिखिया। फिर उन्हें की कीता, इन्हां ही संख्यावां दी जिहड़ी तरतीब सी, क्रम सी, उन्होंने उल्टा के लिख लिया। भाव कि पहला 100 लिखिया, फिर उस तो बाद जमा 99, फिर जमा 98 और फिर इसी तरह घटाउंदे घटाउंदे जमा 3 जमा 2 जमा 1। ठीक है, भाव कि पहला उन्हें संख्यावां नूं 1 ਤੋਂ 100 तक लैके गया जोड़फल जिहड़ा उन्हें लिखिया, फिर उस तो बाद उन्हें 100 ਤੋਂ 1 तक लिखिया। अच्छा, ये उल्ट क्रम करन तो बाद उन्हें कीता की, हुण देखो संख्यावां दा जोड़फल जिहड़ा प्राकृतिक संख्यावां दा उन्हां दा क्रम अगर असीं चेंज भी कर दईए तो जोड़ जिहड़ा वो सेम ही रहिंदा है। इस करके दोनों की कीमत जिहड़ी वो S दे बराबर ही रहेगी। इस तो बाद उन्हें ये दोनों ही समीकरणों का जिहड़ा वो जोड़ कर लिया। खब्बे पासे दे विच जदों असीं S दे विच S जोड़ांगे तो ये साडे कोल बनेगा 2S। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल गॉस दे कोले 2S बनिया। उस तो बाद उन्हें सज्जे पासे जिन्नियां भी संख्यावां लिखियां सी उन्हां नूं क्रमवार जिहड़ा वो ऐड करना शुरू किया। जिद्दां ये पहला साडे कोल 1 सी तो दूसरी समीकरण का पहला पद जिहड़ा 100 है साडे कोल, तो उन्हें इन्हां दोनों समीकरणों नूं दे पदां नूं जोड़िया तो पहला पद जिहड़ा उहदे कोल 101 बनिया। इसे ढंग दे नाल 2 नूं जदों 99 दे विच 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 101 ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਮਾ 98 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 101 ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 98 ਜਮਾ 3 ਇਹ ਵੀ 101 ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 99 ਜਮਾ 2 ਇਹ ਵੀ 101 ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਜਮਾ 1 ਇਹ ਵੀ 101 ਬਣ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ 101 101 ਤੇ 101। ਔਰ ਇਹ 101 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 101 100 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 100 ਪਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 101 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तो बाद उन्हें की कीता, ये सारे ही पदां नूं जोड़िया। अच्छा, 101 नूं 100 वारी जोड़न दी बजाए अगर असीं 101 नूं 100 दे नाल गुणा कर दांगे तां भी साडे कोल उही संख्या बनेगी। ठीक है, 101 नूं 100 वारी जोड़न दा भाव है कि 101 नूं 100 दे नाल गुणा कर दित्ती जावे। तो 101 नूं जदों 100 दे नाल गुणा कीती ये बन गया 10,100। ठीक है, इस तरह गॉस दे कोल जिहड़ी 2S की कीमत सी 10,100 जिहड़ी है वो बन गई। ठीक है, हुण इहदे तो S की कीमत कढनी बहुत ही आसान सी। S की कीमत पता करन लई उन्हें 10,100 नूं 2 दे नाल की कीता, भाग कीता। भाग करन दे नाल उहदे कोल जिहड़ी संख्या प्राप्त होई वो सी 5050। ठीक है, तो S जिहड़ा सी उहदे कोल 5050 जिहड़ा वो बन गया। और S स्टार्टिंग दे विच गॉस ने लिया की सी, ये 1 ਤੋਂ 100 तक दीयां संख्यावां दा जोड़फल उन्हें लिया सी। इहदा भाव है
कि 1 ਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜਫਲ ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 5050। तो यही चीज़ लैके वो अपने अध्यापक को गया, जिन्होंने देख के अध्यापक बड़ा हैरान होया, क्योंकि अध्यापक ने तो ये सोचा होएगा ना कि पहला एक दे विच 2 जोड़ेगा, फिर 2 जो आंसर आएगा, फिर 3 जोड़ेगा, फिर 4 जोड़ेगा, एक एक संख्या करके जोड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। पर वो पलों दे विच ही इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करके उन्हें आंसर इहदा दे दिता। तो इसे विधि नूं आपां किवें यूज़ करके AP दे पहले n पदां दा जोड़फल जिहड़ा पता कर सकदे हां, वो आपां इस लैसन दे विच अगे देखांगे। ठीक है, AP दे पहले n पदां दा जोड़फल, AP दे पहले n पदां दा जोड़फल। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ AP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ A ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ AP ਦਾ पहला पद बराबर A, और जिहड़ा सांझा अंतर है उन्होंने असी D मान लेंगे। सांझा अंतर बराबर D। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल इहदी जिहड़ी फिर nवां पद है, nth टर्म, वो साडे कोल की हो जाएगी, जां आपां इवें सारे, सो जिहड़ी AP है वो साडे कोल की बन जाएगी, AP साडे कोल बनेगी, पहला पद साडे कोल A आएगा, दूसरा पद की बनेगा A जमा D, तीसरा पद बनेगा A जमा 2D। ठीक है, और इसी ढंग दे नाल जदों असीं अगे पद लिखते जावांगे तां सैकेंड लास्ट जिहड़ा साडे कोल पद है वो बन जाएगा A प्लस n माइनस 2D, और nवां पद है जिहड़ा साडे कोल इस AP दा वो बनेगा A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, सानू पता है कि ये साडे कोल जिहड़ा nवां पद हुंदा है AP दा, तो इस तो पहला वाला पद जिहड़ा उहदे च n दी कीमत जिहड़ी है साडे कोल वो अगर इत्थे n-1 है तो इत्थे साडे कोल n-2 आएगा। ठीक, सो इस AP दे सारे पद जिहड़े साडे कोल पहले n लिखे ने, इन्हां दा हुण जोड़फल पता करन दा सूत्र आपां पता करना है, बनाना है। ठीक है, तो मान लो AP दे पहले n पदां दा जोड़फल जिहड़ा वो साडे कोल S है। मान लो AP दे पहले n पदां दा जोड़फल, n पदां दा जोड़फल S है। ठीक है, तो S साडे कोल S की कीमत की बन जाएगी, S साडे कोल बनेगा S बराबर A पहला पद जमा A जमा D, ये साडे कोल दूसरा पद हो गया। ठीक है, इस ढंग दे नाल जदों असीं अगे वधदे जावांगे तां साडे कोल सैकेंड लास्ट पद है जिहड़ा वो की बन जाएगा A प्लस n घटाओ A प्लस n माइनस 2D। ठीक, और nth पद है जिहड़ा nवां पद है, nth टर्म, वो साडे कोल बन जाएगी A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो हुण असीं की करना, बिल्कुल उसे ढंग दे नाल जिवें गॉस ने कीता सी, असीं ये सारे जिहड़े पद ने उन्हां दा जिहड़ा क्रम है वो असीं बदल देंगे। भाव कि जिहड़ा पहला पद है साडे कोल फर्स्ट टर्म है, इहनूं आपां अखीर ते लै जांगे, और जिहड़ा आखिरी पद है साडे कोल उहनूं असीं सब तो पहलां लिख लांगे। ठीक है, तो आपां इत्थे लिख लैंदे आ सारे पदां दी तरतीब नूं उल्टाउण ते। सारे पदां दी तरतीब नूं उल्टाउण ते। हाँ जी, तो सानू की प्राप्त हुंदा है, S बराबर आखिरी पद नूं आपां लिखांगे सब तो पहला, ये साडे कोल बन जाएगा A प्लस n माइनस 1D। उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड लास्ट पद सी उहनूं असीं दूजे नंबर ते लिख लांगे A प्लस n माइनस 2D। ठीक है, और इसी तरह जिहड़ी साडे कोल दूजे नंबर ते जो साडे कोल पद सी, इहदे विच पहली समीकरण दे विच वो साडे कोल इत्थे चले जाएगा A जमा D, और जिहड़ा साडे कोल पहली समीकरण दे विच, पिछली समीकरण दे विच पहला पद सी, वो इत्थे अखीर दे विच साडे कोल A आ जाएगा। ठीक, तो ये साडे कोल समीकरण नंबर 1 इहनूं असीं मान लैंदे आ, और ये साडे कोल समीकरण नंबर जिहड़ा
2a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਪਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੌਸ ਨੇ ਜੋ ਤਰਕੀਬ ਵਰਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਨੂੰ ਪਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਪਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, तो 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਜਦੋਂ 1 ਅਤੇ 2 ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ s ਜਮਾ s ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2s ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ a ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਜਮਾ n-1 d ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਫਰਸਟ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ a ਜਮਾ n-1 d, ਠੀਕ। तो इसी तरह दूजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ a ਜਮਾ d ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ a ਜਮਾ n ਘਟਾਓ 2 d, ਠੀਕ ਹੈ, n-2d। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। तो आखिरी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ a plus n-2d, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਦ ਲੈਣਾ ਹੈ a ਜਮਾ d, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੈ a ਜਮਾ n ਘਟਾਓ 1d a plus n-1d और दूसरी समीकरण ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟਰਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਪਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2s ਹੈ 2s ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2a plus n-1d, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਜਮਾ a ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇਹ d ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ d ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ d ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਘਟਾਓ 2 ਬਣੇਗਾ n-2 और d ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ d ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ d ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਚੋਂ d ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ d ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ n ਘਟਾਓ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ a ਜਮਾ a ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2a ਔਰ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ d ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ n ਘਟਾਓ 2 n-2 + 1 d, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ a ਜਮਾ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2a ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ n-1d ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 + n-2 ਹੈ। तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਬਣੇਗਾ तो ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n ਘਟਾਓ 1d ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। तो ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਜਮਾ n ਘਟਾਓ 1d ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a plus n minus 1d ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ 2s ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ 2a plus n minus 1d 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 ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ n ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਦ ਸੀ ਏਪੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 101 ਨੂੰ 101 ਅਗਰ 100 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 101 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ n ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਗੁਣਾ 2a plus n minus 1d। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ s ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। s ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n/2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2a plus n minus 1d। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ s ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ s ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ap ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ap ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੂਤਰ। ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੂਤਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ n ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, SN ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਟਰਮਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ, तो SN बराबर n/2 2a जमा n - 1d। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ AP ਦੇ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ n ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ a ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀ n ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 10 ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, d ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ SN ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ n/2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2a ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ a ਜਮਾ a plus n - 1d तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ nth ਟਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ nਵਾਂ ਪਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ n ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a plus n - 1d ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ a plus n - 1d ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ an ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ nth ਟਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ nਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ n ਨੇ ਤਾਂ an ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। an ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪਦ ਨੇ ਉਹ n ਨੇ ਤਾਂ an ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ l ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। l ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ SN ਬਰਾਬਰ n/2
ए जमा एल भी लिखिया जा सकता है। ठीक है, वो हुण किहड़ा फॉर्मूला इहदे चों किहड़ा सूत्र असीं यूज़ करना है, किहड़ा सूत्र असीं सवाल नूं हल करन वास्ते वरतना है, वो इस चीज़ ते डिपेंड करदा कि सानूं क्वेश्चन दे विच सवाल दे विच जिहड़ियां चीज़ां जो सानूं दित्ता गया है वो की है। जेकर साडे कोल नंबर ऑफ टर्म्स पदां दी गिणती सानूं पता है, पहली टर्म पता है और साਂਝਾ अंतर पता है, फिर असीं पहला वाला फॉर्मूला जिहड़ा वो यूज़ करांगे। ठीक है, जे सानूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पदां दी गिणती पता है, पहला पद भी पता है तो आखिरी पद भी पता है, फिर असीं ਇਹ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लांगे। ठीक है, तो लोड़ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ है, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ क्वेश्चन ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक, सो सवाल साडे कोल है AP 8 3 ਘਟਾਓ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ, तो इस सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देख सकते हैं ਸਾਨੂੰ जो ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਹੈ, AP ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦ 3 ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਹੈ, ਭਾਵ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ? हाँ जी, तो इत्थे ए जिहड़ा है साडे कोल वो है 8, भाव के पहला पद ये साडे कोल 8 है। ठीक, और डी की कीमत जिहड़ी है असीं अगर देखिए तो वो साडे कोल बनदी है 3 घटाओ 8, 3 दे विचों 8 असीं अगर घटावांगे साडे कोल -5 बन जाएगा। सो डी जिहड़ा साडे कोल -5, भाव के साਂਝਾ अंतर जिहड़ा वो साडे कोल घटाओ दे 5 ने, पहला पद साडे कोल 8 है। ठीक है, और n की कीमत जिहड़ी सानू दित्ती हुई है अते n साडे कोल की है 22 है। ठीक है, 22 जिहड़ा सानू गिवन दिता होया। तो असीं जाणदे हां फॉर्मूला जिहड़ा असीं सब तो पहलां वो लिखांगे। असीं जाणदे हां कि SN दा फॉर्मूला अपने कोल की हुंदा है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। तो n ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22, तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 22 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ S22 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਆ ਜਾਏਗਾ, 22/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ब्रैकेट ਦੇ ਅੰਦਰ 2 a ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ, प्लस फिर n ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 22 ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, 22 ਘਟਾਓ 1, और d ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, और d ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਦੇ 5। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 22 ਘਟਾਓ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ 5 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। 22 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਬਚੇਗਾ, ਔਰ 8 ਦੂਣੀ 16 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, और ये 21 गुणा घटाओ 5 आ जाएगा सानू। ठीक है, तो अगे इस तो आपां हल करांगे जदों ये साडे कोल बन जाएगा 11 ब्रैकेट दे अंदर 16। ठीक है, तो 21 साडे कोल जड़े ने वो जमा दे ने, 5 साडे कोल घटाओ दे ने, 21 पंजा साडे कोल 105 हो जाणगे, और जिहड़ा साडे कोल साइन है वो की आएगा, वो घटाओ दा आएगा, क्योंकि बाहर साडे कोल इत्थे प्लस दा निशान है, अंदर साडे कोल घटाओ दा प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये अपने कोल बन जाएगा
तो ये अपने कोल की बन जाएगा 11। हाँ जी 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 105 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਘਟਾਓ ਦੇ 99 -89। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਜਮਾ ਦੇ ਨੇ 105 ਘਟਾਓ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵ 105 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਾਓ ਦੇ 99 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 99 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ 11 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਦਾ ਹੈ तो ये 99 साढ़े कोल घटाओ दा है साइन साढ़े कोल जिहड़ा घटाओ दा आएगा 99 नूं असीं 11 दे नाल गुणा करके देख लैंदे हां ये साढ़े कोल 9 8 फिर साढ़े कोल गुणा फिर एक नाल गुणा करांगे तो 9 8 आएगा ठीक तो 9 8 ते 9 जिहड़े साढ़े कोल 17 हुंदे ने एक हासिल ते 8 ते 1 जिहड़ा 9 बन जाएगा 979 ठीक है। सो इस तरह ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 22 ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਘਟਾਓ 979 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ AP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਓ 979 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ SN ਬਰਾਬਰ n ਵਟਾ 2 2a ਜਮਾ n ਮਾਈਨਸ 1d ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ठीक है वो सारे आप ਜਿਹੜੇ अगले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।